स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधान सभा सैशन के तीसरे ते आखिरी दिन तो। विधान सभा सैशन के तीसरे ते आखिरी दिन पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2022 और 2023 के साल के 3 महीनों का बजट पेश किया। अप्रैल तो जून तक के बजट का लेखा जोखा पेश करदਿਆਂ उन्होंने दस्सिया है कि 37,120 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसनूं सर्बसम्मति दे नाल पास भी कर दिता गया है। विधान सभा सैशन के तीसरे दिन सीएम भगवंत मान ने कहा कि विधान सभा दे विच शहीद आजम भगत सिंह, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर अते महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगाया जाएगा। इस तो बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विधान सभा की कार्रवाई अणमिथे समय के लिए मुलतवी कर दी। अज दे पंजाब के प्रमुख सियासी हालातों के उपर गलबात कर लेने आ साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी दे नाल। डल्ला जी, किवें देखते हो पंजाब दे विच अज विधान सभा के सैशन का तीसरा ते आखिरी दिन सी, वड्डे फैसले भी लए गए, खास तौर पर बजट नूं लैके वड्डा बजट पेश किया गया ते नाल दी नाल भगवंत मान होना ने एक वड्डा फैसला लिया। 35,000 जिहड़े मुलाजम ने सरकारी मुलाजम उन्होंने पक्के करन दा फैसला लिया गया। डल्ला साहब, किवें देखते हो इस फैसले नूं? देखो, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवंत मान दे हरे पैन दियां धूमां तां है जी। वो वखरी गल है कि जदों राज सभा मैंबरां दी सिफारिश होनी सी, उत्थे भगवंत मान किते ना किते नहीं अपने पंजाब दे जिहड़े दुबारा कर दवां है ना जगदीश जी, बहुत महत्वपूर्ण तुसीं सवाल पूछा। ये कोई दो राय नहीं है कि भगवंत मान दे हरे पैन दियां धूमां ने और अज दिन बहुत वड्डा है, शहीदी दिहाड़ा है भगत सिंह, राजगुरू ते सुखदेव का। तिन्हां नूं कदी वख करके नहीं देखा जा सकता। हुण हरे पैन दियां धूमां ते आउणा, फिर मैं गल शहीदां दी भी जरूर करनी है। हरे पैन दे नाल कल भगवंत मान ने एक स्पीच दी, दस्तखत करके हुक्म करके चीफ सैकटरी नूं भी कहता, कहंदे कानून बनाओ, खरड़ा बनाओ, अगले विधान सभा के सैशन च पेश करो, कच्चे मुलाजम नहीं रहन देने, कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग मतलब ठेकेदारी प्रथा नौकरियां च भगवंत मान चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूंगा। चीफ सैकटरी नूं हुक्म देते। ये दो सुनेहे ने, एक तो 35,000 कच्चे मुलाजम जिन्हां बारे चरणजीत चन्नी ने भी कहा सी कि असीं पक्के करते। प्रैस कॉन्फ्रेंसां हो गई सी, चरणजीत चन्नी ने बोर्ड लाते सी, पंजाब च इश्तिहार छप गए सी, कच्चे मुलाजम पक्के कीते ते कहंदे फाइल गवर्नर कोले गई है, गवर्नर कोले गई हुई है फाइल। हुण की चरणजीत चन्नी पहला ये स्पष्ट करनगे भी जिहड़ी फाइल गवर्नर साहब कोले गई सी, हुण तक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया, वो फाइल का की बनिया? तुसीं मुलाकात भी करके आए हो चन्नी साहब भगवंत मान नाल, की भगवंत मान होना नूं तुसीं दस्सिया है उस फाइल का स्टेटस? की भगवंत मान गवर्नर साहब कोले जाके उस फाइल की पैरवाई करनगे या वो फाइल गई नहीं सी, गल्लां बातां च गई सी? दूसरा, हुण भगवंत मान साहब कहंदे कानून बनावांगे विधान सभा च ये 35,000 मुलाजमां नूं पक्के करन दा। कि कानून बनाए बिना ये मुलाजम पक्के नहीं हो सकते या भविख दीआं नियुक्तियां नूं लैके कानून बनना है कि पंजाब च कोई भी नियुक्ति ठेके ते कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग ते नहीं होगी? देखो, गल्लां बहुत वड्डियां ने भगवंत मान होना दियां, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा जगाती। हुण अज तो ही कल तो ही 35,000 मुलाजम तां चंगी नींद सुते होने रात, उन्हां नूं होना भी लो जी हुण भगवंत मान ने कहता असीं पक्के हो जाएंगे, हो जाने चाहिए ने। जे सरकारां कह देण ते फिर भी मुलाजम पक्के ना होण, फिर तो बहुत बदकिस्मती वाली गल होगी। पर मैनूं लगदा अजिहा होऊगा नहीं, क्योंकि भगवंत मान की सरकार का यह वड्डा फैसला है, वादा सी। सो ये 35,000 तो पक्के होणगे। हुण इस तो बाद दीआं नियुक्तियां लई की कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग सिस्टम खत्म होएगा? जिहड़ियां अगलियां 25,000 भर्तियां होणीआं, इहदा मतलब है वो भी रैगूलर होणगियां या वो कंट्रैक्ट ते होणगियां? हुण जदों कंट्रैक्ट सिस्टम खत्म करन नूं भगवंत मान ने कहता तो साफ हो गया कि अगलियां 25,000 नियुक्तियां भी ने जिहड़ियां वो पूरे स्केल ते होणगियां। सो मैनूं लगदा है ये सचमुच बड़ी धूम वाली गल है भगवंत मान दी। और अगर भगवंत मान अजिहा कर गए 35,000 मुलाजम पक्के करन तो बाद, देखो ये तो पक्के हो जाएंगे 35,000, क्योंकि ये तो लंबे समय तो सरकारां कोशिश कर रही ने। मुलाजमां दा संघर्ष भी है, मुलाजमां दा संघर्ष है, उन्होंने पानी हंडाया, बुछाड़ां झल्लियां ने,
ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਛੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨ ਲੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 35,000 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿਣ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜਨੀ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜਨੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਝੱਲਣੇ ਸੀ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ % ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਜਾੜੇ ਝੱਲੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਵਕੀਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਵਕੀਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि आज जो खबर आ रही है ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के अंदर दिल्ली नगर निगम के तीनों इकाइयों को एक करने का एक फैसला लिया है। हम ये मानते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज से कुछ साल पहले भी की जा सकती थी। इनकी सरकार केंद्र के अंदर पिछले 7-8 सालों से है और नगर निगम के चुनाव के बाद भी एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती थी। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। 2014 में भी ठीक इसी तरीके से हार के डर से केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव को 1 साल तक टाला। 2014 फरवरी से लेकर 2015 फरवरी तक चुनावों को टाला गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार को चुनाव कराने पड़े। चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के दबाव में था उसको चुनाव कराने पड़े और दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। हमारा मानना है कि इस बार भी दिल्ली वाले मन बना चुके हैं। दिल्ली में भाजपा के भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त हैं और दिल्ली को साफ करने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की सफाई करने के लिए दिल्ली वाले इस बार एमसीडी में बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ फैसला श्लाघायोग है। नमस्कार। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 लाख सफाई कर्मी और टीचर्स और निगम के कर्मी काम करते हैं, उनको समय पर सैलरी मिलेगी ताकि उनका जीवन भी सुगम होगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है
इससे दिल्ली नगर निगम मजबूत होगा, दिल्ली की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और दिल्ली हमारा देश की राजधानी बेहतर बनेगा। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर दिल्ली बनाएं और हम सब लोग दिल्ली वासी मोदी जी के साथ चलें। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। लेकिन आपने MSP गारंटी किसान मोर्चा की आज बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के पीछे मकसद क्या है? ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ MSP ਥੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। कौन कौन से राज्य से लोग आए हैं और लोगों की जो विचार हैं वो किस तरीके के हैं? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੇਘਾਲय ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 2-3 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70ਵਾਂ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ BA ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ DPI ਆਫਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ? ਇਹ 70ਵਾਂ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ।
ਤੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਹਾਈ ਜੰਪ, ਦੌੜਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਮਾਝਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MBBS ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।